So quantum mechanical model of atom, in that quantum means the bunch of particle. That particle are nothing but the electron, which is considered by the Schrödinger and the Heisenberg, है ना. Then generally quantum mechanics based on the idea of the wave functions, wave motions, है ना, which is discussed will be here. Then that wave functions is given by the wave equation. That equation is nothing but the h psi equal to E psi. We had discussed the h psi is the Hamilton and psi is the wave function, and E psi is the energy of psi function. And then this quantized energy level is correspond to the quantized energy level and corresponding wave function are obtained by three quantum numbers, characteristic quantum number. That quantum numbers are the principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number. So these three quantum number are successfully predict the features of hydrogen atom in emission spectrum. But the splitting of the spectral line cannot be explained by this quantum number. That splitting of the spectral line is by the splitting quantum number. It is discovered by the Edward Goltz, that discovered. Now here is first is the principal quantum number. When we say the principal quantum number, it is just the denoted by the n. That n is nothing but the positive integer value of n, being the 1 2 3. That n equal to 1, that means the shell of this one quantum number is k, and what that is allowed, the allowed number of orbit are the n square, that is a 1. So k shell allowed only one orbit in a shell. Where the n equal to 2, the shell name is L. L, then the allowed orbit, number of orbit is n square, that means the 4. 2 चा square किती झाला 4. 3 जर n equal to 3 प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर असेल तर त्याचा शेल असेल m, आणि त्या अलाउड ऑर्बिट किती असतील त्याचे 9. 4 जर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर असेल तर त्याचे शेल असेल n, त्याचा अलाउड नंबर ऑफ ऑर्बिट आर द 16. इफ द नंबर ऑफ n व्हॅल्यू इन्क्रीजेस, शेलचा शेप इन्क्रीज होतो, शेलमधले ऑर्बिट इन्क्रीज होतात, साईज इन्क्रीज होते. म्हणजे मग इन्क्रीज ऑल्सो एनर्जी पण त्याची काय होते, इन्क्रीज होत असते. इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन ॲटम, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड ऑन द 2 क्वांटम नंबर. जर जास्त इलेक्ट्रॉन असतील, आपण हायड्रोजनचंच बघितलं, पण जर जास्त असतील तर त्या ठिकाणी ही जी एनर्जी कशावर डिपेंड आहे, एन आणि एल. एल इज वॉट द number azimuthal quantum number. So here it is, I want to show you the here. See, if the principal quantum number ज्यावेळेस म्हणतो तो कशाने डिनोट करायचा, n ने. n ने इट डिनोट्स द साईज ऑफ ऑर्बिटल. तो काय करतो, n प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर काय करतो, साईज दाखवतो. n इक्वल टू 1 असेल तर तो न्यूक्लियसच्या जवळ आहे. n इक्वल टू 3 काय, 2 बाहेर आहे, 3 इथे आहे. जसं न्यूक्लियस 2p ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल या पद्धतीने त्याचे ऑर्बिट दाखवतात. नाव n इक्वल टू 1 म्हणजे k शेल, n इक्वल टू 2 म्हणजे l शेल, n इक्वल टू 3 म्हणजे m शेल. या पद्धतीने त्याचे शेल दिसतात. सो प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2 जर असेल तर त्याला l शेल असते. l मग पॉसिबल ऑर्बिट काय, n स्क्वेअर. दॅट पॉसिबल ऑर्बिट इज इक्वल टू 2 स्क्वेअर, दॅट मीन्स द 4. मग हे किती, हा एक, त्यामध्ये 4 म्हटल्यावर एक s ऑर्बिटल आणि 3 काय आले, p ऑर्बिटल. लाईक दिस, n इक्वल टू 2. अझिमुथल क्वांटम नंबर. अझिमुथल क्वांटम नंबर ज्यावेळेस आपण म्हणतो, इट डिनोट्स द आयडेंटिफाय द सबशेल. हा सबशेल दाखवतो. थोडक्यात शेल, सबशेल या पद्धतीने. मग आता अझिमुथल क्वांटम नंबरमध्ये एल डिनोटेड बाय द स्मॉल एल. मग याच्या व्हॅल्यू सबशेल कशा, 0 to n-1. समजा एनची व्हॅल्यू 1 असेल, म्हणजे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर 1 असेल तर शेल काय झाली, के.
नंबर ऑफ सबशेल किती झाल्या 1 आणि एलची व्हॅल्यू 0 येईल. सो सबशेल कोणत्या कोणत्या आहेत, एस पी डी एफ आहे ना, या त्याच्या सबशेल झाल्या. इथे लक्षात येईल बघा इकडे, एस फॉर द शार्प, P for the principal, D for the diffuser, F for the fundamental. If n equal to 1, shell is K, number of subshell is 1 and possible L value 0 only. If n equal to 2, the shell is L, number of subshell is 2, that is the possible subshells are 0 and 1, 0 then n minus 1 है ना. मग 3चं काय येईल, शेल M, नंबर ऑफ सबशेल 3. मग आता एलचे व्हॅल्यूज कशा येतील, 0 1 2. सो दीज आर द सबशेल, दॅट इज द अझिम्युथल क्वांटम नंबर. सो अझिम्युथल क्वांटम नंबर या ठिकाणी मग आता त्याचा सबशेल नोटेशन. मग आता याच्यामध्ये जर एकच सबशेल आहे म्हणजे 0 व्हॅल्यू म्हणजे 1s, n इक्वल टू 2मध्ये किती सबशेल आहेत, 2 सबशेल आहेत, 0 आणि 1. 0 म्हणजे 0 जर असेल तर 0साठी एस, व पी 0साठी काय एस, नंतर 1साठी काय पी ऑर्बिटल आणि 2साठी डी ऑर्बिटल आणि 3साठी एफ ऑर्बिटल. तर 3 व्हॅल्यू जर असेल n इक्वल टू 3, द मेन शेलचं नाव काय एम येईल, त्याच्यात सबशेल किती आल्या 3. मग 3 सबशेलमध्ये किती अझिम्युथल क्वांटम नंबर पॉसिबिलिटीज आहे, 0 1 2. मग 3 म्हटल्यावर काय येईल तो 3s 3p आणि 3d. सो K shell has 1 subshell 1s, L shells had 2 subshell 2s 2p, M shell have 3 shell 3s 3p आणि 3d. या पद्धतीने आपल्याला तिथे त्यांचा सांगता येतं. बघा एस शार्पमध्ये बघा इथे दिलेले हा एस हा ना, एसचा स्पेरिकल, पी ऑर्बिटल हा डी आणि हा एफमध्ये किती झाले 3s 3p आणि 3d. या पद्धतीने नंतर मग बघा इकडे अझिम्युथल क्वांटम नंबर. मग अझिम्युथल क्वांटम नंबरमध्ये तेच आपण बघतोय का कशा पद्धतीने सबशेल फाइंड आउट केल्या जातात. सो देन द मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर. मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर त्याचं ओरिएंटेशन सांगतं, अझिम्युथल क्वांटम नंबर त्याचा पत्ता सांगतो, इलेक्ट्रॉन नेमकं कोणत्या सबशेलमध्ये है ना. मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय द ML किंवा नुसतं एमने पण दाखवतात. स्पॅशियल ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट ॲक्सेस, म्हणजे त्याच्या ॲक्सेसनुसार मॅग्नेटिक फील्डमध्ये असताना नंबर ऑफ पॉसिबल व्हॅल्यू ऑफ मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर. मग त्याला फॉर्म्युला काय, नंबर ऑफ मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यू कशा काढायच्या, तर 2l+1. 2l म्हणजे काय अझिम्युथल क्वांटम नंबर 2l+1. आता इथे मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर काढलेले आहे बघा, SPDF हा सबशेल आहे. मग त्याचं नंबर ऑफ पॉसिबल M व्हॅल्यू, एससाठी काय 0, पीसाठी 1, डीसाठी 2 आणि एफसाठी 3. मग या ठिकाणी 1 मग 0 असेल तर 2l+1. मग 2l म्हणजे 2 + 1 + 1 म्हणजे किती झालं, त्या ठिकाणी 1 आलं है ना. 2 × मग इथे 0 है ना, M इक्वल टू 0. देन द P इक्वल टू 3. तर इथं व्हॅल्यू इथे 0ची व्हॅल्यू टाकली ना, मग 2 + 1 0 येईल. 2 + 0 + 1 किती झाला 3 झाला. 1ची व्हॅल्यू लागली 2 × 1 3 झाले. हां एलची व्हॅल्यू जर 0 टाकली तर 0च येईल ना. 2 × 0 = 0 + 1 म्हणजे 1 आला. मग इथे पण 3 आला म्हणजे मग +L2 - L, मग सॉरी -L2 + L, -1 0 + 1. 3 व्हॅल्यू कशा असतील एमच्या, हे एमची आज मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर. मग -1 0 + 1 दॅट इज इक्वल टू PX PY PZ. आणि नंतर डीसाठी किती आहे 2 टाकला, 2l+1 मध्ये 2 टाकला, L इक्वल टू 2. Therefore 2 × 2 4 + 1 5, that is the -2 -1 0 + 1 + 2 like this. D orbital
डीचे 5 ओरिएंटेशन, पीचे 3 ओरिएंटेशन, एफचे 7 ओरिएंटेशन. सो मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट ॲक्सेस अँड दॅट इज, म्हणजे तुम्हाला मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर म्हटल्यावर एवढं सगळं लिहावं लागेल. नाव मग आता इथं पीचं दिसतं बघा, ते पीचे 3 ऑर्बिटल दिसतात ना, पी एक्स, पी वाय, पी झेड. मग हा एक्स ऑर्बिटल आहे, इथे बघा एक्स ऑर्बिटलला इलेक्ट्रॉन आहे, इथे काय वाय ऑर्बिटलला इलेक्ट्रॉन आहे, वाय ॲक्सेसला, नॉट द ऑर्बिटल, वाय ॲक्सेसला इलेक्ट्रॉन आहे, इथे झेड ॲक्सेसला इलेक्ट्रॉन आहे. सो दीज आर द ओरिएंटेशन. नाव दिस इज फॉर द डीचे 5 ओरिएंटेशन बिकॉज ऑफ द मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर. मग डी एक्स स्क्वेअर, डी वाय स्क्वेअर, डी एक्स झेड, डी वाय झेड आणि डी झेड एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर आणि डी झेड स्क्वेअर, असे 5 त्याचे ओरिएंटेशन त्या ठिकाणी डीचे दिसतील. नंतर एफचे कसे आले, 7 आले ओरिएंटेशन या पद्धतीने. सो एफचे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 असे झाले त्याचे 7. सो दिस इज द मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर, मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ m -l to +l. सो स्पिन क्वांटम नंबर. आता लास्ट जो स्पिन क्वांटम नंबर म्हणजे स्प्लिटिंग ऑफ वेव्ज, इट इज डिनोटेड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर म्हणजे काय, 2 इलेक्ट्रॉन एका ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात, ते 2 इलेक्ट्रॉन दोघं सारखे जरी असतील, सगळं त्यांचं ॲड्रेस, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर, अझिम्युथल क्वांटम नंबर, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर सगळ्या व्हॅल्यू दोघांच्या सारख्या असतील, पण दोघं काय असतात, एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने फिरत असतात, अपोजिट डायरेक्शनने फिरत असतात.